حافظ صاحب یہ آپ بتائیے کہ آپ مسلم بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں مسلم بچوں کو؟ میں مسلم بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, اس لیے ہمیں سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے, کوشش کر کے قرآن کو حفظ یاد کرنا چاہیے, اس کے بعد آگے کی جو تعلیم حاصل کرنا ضرور حاصل کریں. انیس صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ حافظ ہو گیا؟ اللہ کا فضل ہے, ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں. بہت خوشی کی مسرت گھڑی تھی, ہمارا بچہ قرآن مکمل کیا. اب اس سے بڑی خوشی ہم کو کیا ہو سکتی کہ اللہ کا پاک کلام اس کے سینے میں چلا گیا. یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. ایسا نہیں کہ جب تک دستار بندی نہ ہو جائے اس کو حافظ, مکمل حافظ نہیں کہا جا سکتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. حفظ کا مطلب حافظ قرآن کا مطلب یہ جس نے قرآن حفظ کر لیا وہ حافظ قرآن ہے. قرآن میں کتنی منزلیں حافظ صاحب یہ بتائیے؟ 7 منزل. رکوع کتنے ہیں؟ 114. سجدے کتنے ہیں؟ 14. سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ عربیہ انصاریہ امداد العلوم پپرا پور گورکھپور میں 33واں سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا, جس میں ملک کے مشہور و معروف عالم دین نے بھی شرکت کی اور اپنے ناصحانہ کلمات سے لوگوں کو مخاطب کیا. اور پھر انہی بزرگ کے ہاتھوں 26 بچوں کی دستار بندی بھی کی گئی. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 26 بچوں میں ایک بہت ہی کم عمر کا بچہ تھا جس نے حافظ قرآن ہونے کا اعزاز حاصل کیا. ایسے عمر میں جب کہ بچے ABCD کا کھا گا الف با تا سا پڑھنے کے لائق نہیں ہوتے, اس وقت اس بچے نے اپنے سینے میں پورا قرآن محفوظ کر لیا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچہ اور ان کے والدین جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب کی طرف بچے کی رہنمائی کی. تو آئیے اس بچے سے آپ کو روبرو کراتے ہیں اور کچھ پوچھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے بیٹا یہ بتاؤ, نام کیا ہے آپ کا؟ محمد لارب انیس. لارب انیس. جی. معنی کیا ہوتے ہیں اس کے؟ کوئی شک نہیں. آپ نے پورا قرآن جو حفظ کر لیا ہے؟ جی پورا قرآن حفظ کر لیا ہے. کہاں سے آپ نے کیا؟ مدرسہ عربیہ انصاریہ امداد العلوم. حافظ صاحب کا کیا نام تھا جس نے آپ کو پورا قرآن حفظ کرایا؟ میرے استاد کا نام قاری شقیق صاحب ہے. کتنی عمر ہے آپ کی یہ بتائیے؟ 9 سال. 9 سال. آپ نے 9 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن حفظ کر لیا. اچھا, جب آپ نے قرآن شروع کیا تو کیا ترتیب تھی؟ کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ پہلے پارے سے یا آخری پارے سے یا بیچ سے؟ کہاں سے آپ نے شروع کیا تھا؟ نہیں, پہلے ہم ناظرہ پڑھتے تھے اور اسکول بھی جوائن تھی میری, لیکن جب ناظرہ پورا ہو گیا تو ہم کو حفظ کرنے کی وہ ہوئے تو ہم نے پہلے پارے سے شروع کیا. پہلے پارے سے آپ نے شروع کیا؟ جی. کتنے دن لگے آپ کو پورا قرآن مکمل کرنے میں؟ 2.5 سال. 2.5 سال میں پورا قرآن مکمل کر لیا؟ جی. عمر آپ کی محض جو ہے 8 سال ہے. جی. آپ کب یاد کرتے تھے قرآن کو؟ صبح میں, شام میں, دوپہر میں, کب یاد کرتے تھے قرآن؟ نہیں, مغرب کا جو وقت رہتا تھا اس میں ہم سبق اپنا یاد کرتے تھے. پھر جب گھر جاتے تھے مدرسے سے عشاء کے وقت تو اپنا آمختہ یاد کر لیتے تھے اور سپارہ اسی میں یاد کر لیتے تھے. سپارہ مطلب؟ سبق جس پارے میں رہتا اس کا پیچھے کا آمختہ جو پچھلے پڑھ چکے ہیں ہم اس کو. یہ سوال جو ہم نے بچے سے کیا خود ان سے ریلیٹڈ کوشچن تھا. اب کچھ سوال جو ہمارے ذہن میں ہے وہ قرآن سے متعلق ہے, تو اگر آپ کہیں تو سلسلہ آگے بڑھایا جائے. جی انشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں کتنے پارے ہوتے ہیں؟ 30 پارے. 30 پارے قرآن میں ہوتے ہیں. جی. ہم قرآن جب شروع کرتے ہیں حافظ صاحب تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, جب قرآن شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں. قرآن سب سے پہلے کس سورہ سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے. اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس, سورہ ناس سے. سورہ ناس سے جو ہے قرآن جو ہے مکمل ہوتا ہے. قرآن میں کتنی منزلیں حافظ صاحب یہ بتائیے آپ؟ 7 منزلیں. رکوع کتنے ہیں؟ 114. سجدے کتنے ہیں؟ 14. حافظ صاحب ایک چیز اور بتائیے, آپ کے ابو آپ کو فورس کر کے یہ حفظ کرائے ہیں یا اپنے مرضی سے آپ کی خواہش تھی؟ نہیں, میری خواہش تھی. ابو جان نے کچھ نہیں کیا. ایسے کچھ نہیں کیا. کیوں آپ نے حفظ کیا؟ بس ناظرہ پڑھتے تھے پھر من کرنے لگا حافظہ کرنے کا تو کر لی پھر. اچھا, ان کے والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, پہلے آپ اپنا نام بتائیے. ہمارا نام عبدالانیس ہے. ہم اس سے بہت خوش ہیں. آپ بچے کی خواہش تھی کہ آپ نے اس کو فورس کیا کہ بھئی یہی کرے؟ نہیں, خواہش تو ہماری بھی نہیں تھی, بچے کی بھی نہیں تھی. بچے کی حالانکہ شروعاتی تعلیم ہم نے اسکول میں ڈالا, اس کا ایڈمیشن کروایا تھا. اسکول میں ایڈمیشن جب میں نے کروایا تو ہم کو لگا کہ یار ماشاءاللہ ہمارا بچہ پڑھنے میں بہت تیز ہے. 3rd کلاس تک انہوں نے انگلش میڈیم سے اپنا شروع کیا. 3rd کلاس تک انہوں نے پڑھا. اس کے بعد مجھے لگا یہ
पढ़ने में ज़हीन है, तो इस पढ़ाई को मैंने रोक दिया और उसके बाद मैंने मदरसे में इसका एडमिशन करवा दिया। और मदरसे में मैंने एडमिशन जब करवाया तो अल्लाह का फضل, मुझे लगा कि वाकई पढ़ने में तेज़ है और बहुत तेज़ी से इन्होंने सबक अपना याद करना शुरू किया और तकरीबन 2.5 साल में कुरान मुकम्मल कर लिया हिफ्ज़ का। अच्छा 2.5 साल में। 2.5 साल में। अच्छा अब क्या इरादा है, बच्चे को मतलब क्या पढ़ाना चाहते हैं? इस उम्मीद है, कोशिश में लगे हैं कि दीनी तालीम तो मैंने दे दी है, हालांकि मुकम्मल नहीं मैंने दी है, और आगे भी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देने का इरादा रखते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। हाफिज साहब कितने सफ़ा आप रोजाना सुनाते थे कुरान का? कितना सफ़ा आप सुनाते थे रोजाना? सबक मेरा 2 सफ़ा 2.5 सफ़ा 3 सफ़ा इतना रहता था। अच्छा, रोजाना आप इतना सुनाते थे? जी। याद करने का क्या आपका टाइमिंग थी, सुबह या शाम? मगरिब के बाद और फजर के बाद। फजर बाद और मगरिब बाद। जी। कभी ऐसा भी हुआ कि याद नहीं था, हाफिज जी ने जो आपके हाफिज साहब हैं वो मारते थे आपको? हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता था। छुट्टी किस दिन रहती थी आपकी? जुमरात को शाम से फिर जुमा की शाम तक रहती थी। छुट्टी। उस बीच आप क्या करते थे? उस बीच हम अपना मुख्ता याद कर लेते थे और सबक याद कर लेते थे। अच्छा, अभी हमारे दरमियान जो है एक मौलाना साहब हैं, अभी बच्चे की दस्तारबंदी हुई है जैसा कि हमने अपने इंट्रो में बताया। अच्छा, दस्तारबंदी क्या होती है हजरत, इसके बारे में थोड़ा सा आप वजाहत कीजिए। दस्तारबंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों ये दस्तारबंदी होती है, क्या इसके पीछे का पूरा रहस्य, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। दस्तारबंदी के इब्तिदा के बारे में तो नहीं कुछ कह सकते, अलबत्ता अब जो चलन है दस्तार वगैरह बांधने का, तो उसकी एक बुनियादी वजह ये समझ में आती है कि बच्चे पढ़ते हैं, वो हाफिज हो जाते हैं या इसी तरह आलिम या फाजिल हो जाते हैं, तो उमूमी तौर पे आवाम को मालूम नहीं होता कि ये किस दर्जे के हैं या इन्होंने क्या हासिल किया है। तो इस तरह जलसा या प्रोग्राम करके दस्तारबंदी आवाम के सामने प्रोग्राम रखा जाता है ताकि आवाम को ये मालूम हो जाए कि फ़लाँ साहब का लड़का या फ़लाँ लड़का हाफिज कुरान हो गया है। ऐसा नहीं कि जब तक दस्तारबंदी ना हो जाए उसको हाफिज, मुकम्मल हाफिज नहीं कहा जा सकता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हिफ्ज़ का मतलब, हाफिज कुरान का मतलब ये जिसने कुरान हिफ्ज़ कर लिया वो हाफिज कुरान है। बस ये एक तरह की तकरीब होती है जिससे लोगों को मालूम हो जाए कि फ़लाँ साहब का लड़का जो पढ़ रहा था वो हाफिज कुरान हो। अक्सर देखा है जिसकी दस्तार हो जाती है तो वो जो कपड़ा होता है वो आमतौर से लोग जो है शादी में या निकाह जब होता है लोग मांग के ले जाते हैं। क्या ये इससे क्या संबंध है इसका और फिर शादी का, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। इससे तो कोई संबंध नहीं है, बस ये है कि लोग खरीदना नहीं चाहते, सोचते हैं बच जाएगा पैसा 100-200। बाकी तो उसमें यही है कि जिसको वो एजाज़ मिला है तो मुनासिब तो यही है कि वही उसे बांधे। लेकिन अगर कोई ले जाता है मांग कर तो ठीक है, ले जाए लोग, बांधे, इस्तेमाल करें, लेकिन ये अच्छा रुझान नहीं है। आदमी को अगर ज़रूरत है, वो चाहता है शादी या किसी और दूसरे मौके पर वो दस्तार बांधे, तो फिर उसके लिए कपड़ा खुद खरीदे। हाफिज साहब के जो मिला है बतौर एजाज़ के कपड़ा या जो कह लिए दस्तार, वो उन्हें वही बांधे तो बेहतर है। दस्तार बांधी जाती है, बस यही कि लोगों को बताना या लोगों को जागरूक करना कि ये लड़का हाफिज हो गया, या बस इस तरह चलता आ रहा है, मतलब इसका कोई इस्लाम में या फिर इससे रिलेटेड कोई सबूत नहीं है? नहीं, सबूत का मतलब यह है कि इस तरह के मौके पे दस्तार वगैरह बांधने का सबूत तो है, लेकिन अब जो सूरत हाल बन गई है कि जो कुछ तादाद लड़कों की हो जाती है, हिफ्ज़ कर लेते हैं, तो उसमें एक प्रोग्राम कर दिया जाता है। एक चीज़ तो ये हो गई कि लोगों को आम तौर पे मालूम हो जाए कि फ़लाँ साहब का लड़का जो पढ़ रहा था वो उसका मुकम्मल हो गया, वो हाफिज़ कुरान हो गया है। दूसरी बात ये समझ में आती है कि इस तरह स्टेज पर बुलाकर हज़ारों के मजमे में बड़े बड़े उलमा किराम के हाथों जो दस्तार बांधी जाती है, तो उसका एक फ़ायदा ये नज़र आता है कि जो जिनका पढ़ने लिखने का रुझान नहीं था या जो पढ़ने में मेहनती नहीं थे, उनके अंदर एक तरह का शौक़ पैदा हो जाता है कि इस साल हमारी दस्तार नहीं हो सकी, वो और मेहनत से पढ़ते हैं कि अगले साल या जल्द ही उनका भी ये नौबत आए और दस्तार बंधे। तो उसमें बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, घर वालों को भी मोटिवेशन मिलता है इस ताल्लुक से। अभी बेटा क्या करोगे तुम, हाफिज तो हो गए हो, अब इसके बाद क्या करना चाहोगे? दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दुनियावी तालीम मतलब क्या चीज़, थोड़ा सा इसको बताओ। जैसे स्कूल कॉलेज में जाओगे, स्कूल कॉलेज में ही पढ़ेंगे। क्या बनना चाहोगे तुम? चलो अभी कोई इस तरह का कोई इरादा नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है हाफिज साहब से जो बहुत ही ये के लिए इम्पोर्टेंट है और तमाम लोगों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो आखिरी क्वेश्चन आखिरी सवाल है जो हाफिज साहब से हम करना चाहते हैं। हाफिज साहब ये आप बताइए कि आप मुस्लिम बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मुस्लिम बच्चों को? मैं मुस्लिम बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें सबसे पहले दीनी तालीम हासिल करना चाहिए, कोशिश करके कुरान को हिफ्ज़ याद करना चाहिए, उसके बाद आगे की जो तालीम हासिल करना ज़रूर हासिल करें।
बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब का, और इनके वालिद साहब हैं और पास में जो है मौलाना सैफुल हसन साहब हैं, जिन्होंने दस्तारबंदी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की। लेकिन इस हाफिज बच्चे का एक मैसेज था मुस्लिम बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, कि वो सबसे पहले दीनी तालीम हासिल करें, उसके बाद जो भी तालीम हासिल करना चाहे वो उसे हासिल करे, उसको पाए, मगर सबसे प्राइमरी चीज और जो होती है वो ये है कि पहले आप दीनी तालीम हासिल कर ले, उसके बाद जो आपकी मर्जी वो हासिल करें, जो तालीम चाहें वो स्कूल कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, कोई हर्ज नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।